అక్షర న్యూస్కి స్వాగతం. వార్తలు చదువుతుంది మీ దీపిక. Swearing in the name of God that I will abide by the Constitution of Telangana State Bar Council Act and rules without any bias or favor. While discharge my duties, I as President of Bar Association, Jagdal, honestly. Siripura Mahendranath solemnly swearing in the name of God that I will abide by the Constitution of Telangana State Bar Council Act and rules without any bias or favor, discharging my duties as Vice President of Jagdal Bar Association honestly. Andamaruti solemnly swearing in the name of God that I will abide by the Constitution of Telangana State Bar Council Act and rules without any bias, favor, while discharging my duties as General Secretary of Bar Association of Jagdal honestly. Thank you. Karabuza Narsaya solemnly swearing in the name of God that I will abide by the Constitution of Telangana State Bar Council Act and rules without any bias or favor, discharge my duties as Joint Secretary of Jagdal Bar Association Jagdal honestly. I Morumulu Pradeep Kumar solemnly swearing in the name of God that I will abide by the Constitution of Telangana State Bar Council Act and rules without any bias, favor,
while discharging my duties as Treasurer of Bar Association Jaityal honestly. Manala Venkatramana, solemnly swearing in the name of God that I will abide by the Constitution, Telangana State Bar Council, Act and Rules without any bias, favor, discharging in my duties as Library Secretary of Bar Association Telangana honestly. Swearing the name of the bar that I will abide by the Constitution of Telangana State Bar Council Act and Rules without any bias, whatever discharge my duties as Sports and Cultural Secretary of Bar Jaityal Bar Association honestly. Padala Radha, solemnly swearing the name of God that I will abide by the Constitution of Telangana State Bar Council Act Rules without any bias, favor, discharge my duties as lady representative of Jaityal Bar Association honestly. In the name of God, that I will abide by the Constitution of Telangana, State Bar Council Act Rules, wherever my duties
solemnly swearing in the name of God that I will abide by the Constitution of Telangana State Bar Council Act and do that my duty. ఎన్నికైన మన బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు శ్రీ రాచపల్లి శ్రీరామ్ గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ రంగనాథ్ గారు, సెక్రటరీ అంజమార్తి గారు, జాయింట్ సెక్రటరీ నర్సయ్య గారు, మిగతా ఈసీ మెంబర్స్ అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు చెప్తూ, మరి మీ అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు. మన మెంబర్స్ అందరికీ 2024-25 సంవత్సరంలో నాకు అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు అందించిన ఈసీ మెంబర్స్కి మరియు తోటి న్యాయవాదులందరికీ నా యొక్క కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ, మరి మీ అందరి సహకారంలో సీనియర్ ఈసీ మెంబర్స్ మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో మరి 24-25 సంవత్సరాలు మరి నాకు మీ అందరికీ సేవ చేసినందుకు నాకు చాలా తృప్తిగా ఉన్నది. మీరు మరి మీ సహాయ సహకారాలతో ఏదైతుందో మన బార్లో దాదాపు 200 COP సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది, ఏ ఒక్క కంప్లైంట్ లేకుండా. తర్వాత ఒక 5-6 ప్యానల్స్ కూడా కాల్ఫర్ చేస్తే మనకు మన సీనియర్ న్యాయవాదులు జనార్దన్ రెడ్డి గారికి, మురళీధరరావు గారికి నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. అట్లే మన ఎన్నికల అధికారి సంజయ్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. మరియు నా తోటి న్యాయవాదులు, సీనియర్ న్యాయవాదులు మరియు మహిళా సోదరిమణులు, జూనియర్ న్యాయవాదులు, మిగతా అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు చెప్తూ, నన్ను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నందుకు మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. తప్పకుండా నా సాయశక్తుల 2012-13లో ఉన్నప్పుడు కాసుగడ్డి లైబ్రరీ బిల్డింగ్ వచ్చింది. అలానే ఒక జైలు ముంగట సెకండ్ ఏడిఎం కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఇంకా అన్ని రకాల డెవలప్మెంట్స్లో నేను సీనియర్ న్యాయవాదులు అందరూ సహకారం తీసుకొని నేను తప్పకుండా
మనకు కావాల్సినది జూనియర్ కోర్టు కానీ, తర్వాత ఫ్యామిలీ కోర్టు కానీ, ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ ఇవి తప్పకుండా సాధిస్తానని చెప్తూ మీ అందరికీ నేను హామీ ఇస్తూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. మన మాజీ అధ్యక్షుడు రఘులక్ష్మణ్ గారు చాలా జరిగింది. వారికి మన భారత అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ గారు సన్మానం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. చాలాతో సన్మానం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే నాకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ. సీనియర్ సిటిజన్ న్యాయవాది కోర్టు కృష్ణారెడ్డి గారు, పాటికొండ శ్రీరాము గారికి సన్మానం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సార్ అంటే సెకండ్ అడిషనల్ జూనియర్ సిటిజన్ మరి నాకు ఈరోజు నూతనంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినాము. నూతన ప్రెసిడెంట్ శ్రీ రాచకొండ శ్రీరాములు గారు ప్రెసిడెంట్, ఉపాధ్యక్షుడు మహేంద్రనాథ్ తిరుపూర మహేంద్ర, జనరల్ సెక్రటరీ స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ సెక్రటరీ కంచి సురేష్, లేడీ రిప్రజెంటేటివ్ పడాల రమేష్, ఈరుపాటి మహేందర్. నా జైత్యాల బార్ అసోసియేషన్ సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారానికి వచ్చేసిన గౌరవ న్యాయమూర్తికి స్వాగతం ఇవ్వాలి. ఎన్నికైన బార్ అసోసియేషన్ సభ్యుల జడ్జీలు సత్కారం. ఆనరబుల్ ఫస్ట్ అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ శ్రీ నారాయణ సార్ గారికి ప్రెసిడెంట్ శ్రీ శ్రీరాములు పుష్పగుచ్చాన్ని అందించవలసిందిగా ప్రార్థన. ఫస్ట్ అడిషనల్ జ్యుడిషియల్ మినిస్టర్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఈ కార్యక్రమం వాంచి మెయింటైన్ పవర్ ఎట్లా పవర్ ఉంటుందో అలాగనే ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ గౌరవకంగా మీ అందరికీ ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి ధన్యవాదాలు. కాబట్టి మనం అడ్వకేట్స్ అనుకుంటే తప్పకుండా సివిల్ కేసులలో కూడా కాంప్రమైజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మరి అట్లనే లాస్ట్ ఛాన్స్ పబ్లిక్ కానీ పొలిటికల్ లీడర్స్ కానీ ఎవరు కానీ మొట్టమొదటిసారిగా మీ అందరికీ నాయకులు. ఎందుకంటే మాకు 2 days తర్వాత తెలిసింది, నాకు చాలా సంతోషము. ఎందుకంటే జగిత్యాల బార్లో కూడా ఎలక్షన్ లేకున్నట్టు ఇనామినేషన్గా చేసినందుకు శ్రీరాములకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మనం చేస్తూ ప్రతి బార్లో ఎలక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి. మరి అక్కడ ఏదో ఒకటి వచ్చి వర్గాలు ఎందుకంటే చాలా చూస్తున్నాం కానీ అలాంటి వాతావరణం లేకున్నట్ల ఇక్కడ చక్కగా ఇనామినేషన్ చేసినందుకు మరి మీ అందరికీ మరి సపోర్ట్ తెలుసుకుంటాను. మరి నూతన ఏర్పడినటువంటి బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీరాములకు, మరి సీనియర్ న్యాయవాదులకు వీళ్ళ మంచి స్మూత్గా బార్ బెంచింగ్ కూడా మేము కూడా నడిపించారు. అడ్వకేట్లు కూడా చాలా అద్భుతంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకున్నట్ల మాకంతా మాకు కోఆపరేట్ చేస్తూ కేసులు కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కూడా మేము కూడా మీ యొక్క కోఆపరేషన్ ఉండడం వల్ల చాలా గ్రేట్గా మేము కూడా వచ్చి మేము ఎక్కువ కేసు కూడా బాగా గొప్పగా కూడా మేము డిస్కస్ చేస్తున్నాము. మరి మరి శ్రీరాముల యొక్క ఆధ్వర్యంలో కూడా ఈ సంవత్సరం కూడా అతను ప్రెసిడెంట్ ఉంటూ మంచి చక్కగా
లిటికేట్ పబ్లిక్కి కూడా మీరు అందరూ కలిసి న్యాయం చేస్తారు. ఎందుకంటే మాకు ఎంతో ప్రెజర్ ఉంది కాబట్టి చక్కగా మనమందరూ మంచి వాతావరణంతో బాగా బెంచ్ రిలేషన్స్ ఉండాలి. ఆ విధంగా గొప్పగా మనం కూడా కేసులు కూడా డిస్పోజ్ చేస్తామని కూడా మీరు కోఆపరేషన్ ఉండాలి. మరి ఎందుకంటే ఎలాంటి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఎందుకంటే మాకు తెలియకుండా అనవసరంగా అప్పుడప్పుడు మా మీద వచ్చేసి మాకు తెలుసు లో లెటర్ పోతుంటాయి. ఆ లో లెటర్ వల్ల మాకు కూడా కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి అలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా శ్రీరాములు ఈ ఇయర్ 25-26 కూడా చక్కగా అది ఆ స్టెప్ తీసుకొని ఇబ్బంది లేకుండా కోఆపరేషన్ చేస్తే హైకోర్టు కూడా మంచి పేరు వస్తుంది. కేసులో కూడా గ్రేట్గా మేము డిస్పోజ్ చేస్తామని తెలియజేస్తూ మీకు అందరికీ అవకాశం ఇస్తున్నారు. ఆఫీసర్ నాకు తెలుసుకున్నాను.